Good evening, one and all. Welcome to the Holy Cross Prayer Fellowship, a sacred gathering uniting past and present staff, as well as past students, in a spirit of worship, reflection, and prayer. We are honored to have you all with us today as we come together to seek God's presence and blessings. As we begin this evening's program, let us lift our hearts in adoration as we enter the time of worship. As Psalm 95:6 reminds us, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Leading us in worship this evening is Mrs. Shanti Arun from Trichy. Mrs. Shanti Arun's journey in academia began with her studies in English literature. Upon completing her post-graduation, she furthered her academic pursuits by obtaining MPhil and MBA degrees. Her professional career commenced with a tenure at Holy Cross College, where she dedicated herself to education for a few years. Subsequently, she transitioned to the role of a postgraduate teacher at Holy Cross High Secondary School in Trichy. Beyond her academic and professional endeavors, Mrs. Shanti Arun is deeply passionate about serving the Lord. She utilizes her talents and abilities to glorify the name of the Lord, embodying her commitment to faith and service. We extend a warm welcome to you, ma'am. Let us join our voices together in praise and thanksgiving as we magnify the name of our Lord. Following a time of worship, we have the privilege of receiving a message from Mrs. Josephine Francis, hailing from Chennai. Mrs. Josephine Francis began her academic journey at Holy Cross College in the early 80s and later joined the English department, where she worked from 1985 to 1987. After getting married, she continued her professional career at Stella Maris College until 1994. Since then, Mrs. Francis has dedicated herself to being a homemaker, focusing on her family and personal pursuits. However, her thirst for the living word and her deep commitment to faith have led her to share the truth with others. Currently, Mrs. Josephine Francis is actively involved with the Jesus Christ is Lord ministry, where she passionately spreads the word of God and serves the community. Her dedication to spiritual growth and her desire to share the message of Christ reflect her unwavering commitment to serving the Lord and spreading his love to others. A hearty welcome to you, ma'am. Let us open our hearts and minds to receive the word of God as she shares with us insights and reflections inspired by his holy word. As Isaiah 55:11 assures us, so is my word that goes out from my mouth. It will return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. After the message, we will have a special time of prayer led by Mrs. Anita Easter, also from Chennai. Mrs. Anita Easter holds a master's degree in physics and has served as a lecturer in the Department of Physics at our college. Beyond her academic pursuits, she finds joy in serving the Lord alongside her family members. Mrs. Anita Easter plays an instrumental role in our spiritual community as she diligently compiles prayer requests and leads praise to our Lord Jesus every day. Her commitment to prayer and worship reflects her deep faith and dedication to glorifying God in all aspects of her life. A warm welcome to you, ma'am. Let us come before the throne of grace with confidence, knowing that our Heavenly Father hears our prayers and delights in answering them according to His will. As Philippians 4:6-7 encourage us, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. May this time together be a source of strength, encouragement, and spiritual renewal for each one of us. Once again, welcome to the Holy Cross Prayer Fellowship. Let us now begin our worship with hearts full of gratitude and anticipation for all that God has in store for us this evening.
எனக்கு பிரியமான சகோதரிகளே, இந்த மாலை வேளையிலும் நாம் ஒன்று கூடி நாம் ஆண்டவராகிய தேவனை நோக்கி அவருடைய சமூகத்திலே நாம் வந்திருக்கிறோம். அவரை நோக்கி பார்க்கும்படியாக நாம் வந்திருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த ஆராதனை வேளையை ஒரு சிறிய ஜெபத்தோடு நாம் ஆரம்பிப்போம். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான மாலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. தகப்பனே, இந்த ஆராதனை வேளையை உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. என்னை தாழ்த்தி ஒரு விசையாய் உடைய கரத்துல என்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் என்னை பரிசுத்தப்படுத்தி ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று பயன்படுத்த வேண்டுமாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆராதனையின் அபிஷேகம், துதியின் அபிஷேகம் ஒரு விசையாய் கடந்து வருவதாக தகப்பனே. யாரெல்லாம் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆண்டவரே உம்முடைய துதியின் ஆவியினால் நிரப்புங்க. உம்மை புகழக்கூடிய ஒரு நாவை தாங்க தகப்பனே. நீர் அப்படியே செய்வதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா, நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா தகப்பனே. ஆராதனை வேளை முழுவதிலும் உடைய பிரசன்னம் கூட இருப்பதாக தகப்பனே. அப்பா, உடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பதாக மலைகள் உருகும் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்படியாக தகப்பனே எல்லா தடைகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் மறைந்து போவதாக தகப்பனே. அப்பா, நீர் ஆண்டவரே அப்பா இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் உம்முடைய பிரசன்னத்திலே ஆனந்த மகிழ்ச்சியும் நீர் கொடுத்து ஆஸ்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஒரு சில பாடல்களை பாடி நாம் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். என்றும் ஆனந்தம் இயேசு தருகிறார், என்றும் ஆனந்தம் இயேசு தருகிறார். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்து கொண்டே இருப்பேன், துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்து கொண்டே இருப்பேன். அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. உன்னத மறைவில் வல்லவன் நிழலில் என்றும் தங்குவேன், உன்னத மறைவில் வல்லவன் நிழலில் என்றும் தங்குவேன். தேவனை நோக்கி அடைக்கல பாறை என்றே சொல்லுவேன், தேவனை நோக்கி அடைக்கல பாறை என்றே சொல்லுவேன். அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்து கொண்டே இருப்பேன், துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்து கொண்டே இருப்பேன். எனக்கு பிரியமானவர்களே, இந்த நாள்ல கூட ஆண்டவர் இந்த சங்கீதம் 91 நம்ம எப்படியாக வாசிக்கிறோம். உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்வேன். நாம் ஆண்டவரை நம்பி இருக்கும் போது இந்த அதிகாரம் முழுவதுமாக கர்த்தர் நமக்கு அநேக வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார். உன்னை, உனக்கு, உன் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கக்கூடிய அநேக வாக்கு தத்தங்களை நாம் இந்த இடத்திலே, இந்த சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். அவர் உன்னை வேடனின் கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். தமது சிறகுகளால் உன்னை மூடுவார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். உன் பக்கத்தில் 1000 பேர் விழுந்தாலும், உன் வலதுபுறம் 10,000 பேர் விழுந்தாலும்
அது உன்னை அணுகாது என்று சொல்லியிருக்கிறார். உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. தூதர்கள் நம்மை ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பால சிங்கத்தையும் வலு சர்ப்பத்தையும் மிதித்து போடுவாய் என்று இப்படியாக அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் அடங்கிய இந்த சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, உண்மை என்னையும் உங்களையும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படியாக கண்ணின் மணியை போல அந்த வாக்கு தத்தங்களின் படியே அவர் பாதுகாத்து நடத்துகிறார். நாம் விவிலியத்துல எப்படியாக வாசிக்கிறோம், நம்மை பாதுகாக்கும் இறைவன் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அதற்கு பிறகாக இந்த திருப்பாடல் அத்தனையும் வருகிறது. சோ இந்த காலகட்டத்திலே நாம் எங்கு பார்த்தாலும் அநேக ஆபத்துகளும் விபத்துகளும் பொல்லாங்கனால் உண்டாகிற சாத்தானால் உண்டாகிற காரியங்கள், மனுஷரால் உண்டாகிற காரியங்கள், இப்படி பல காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். நமக்கு எதிராக செயல்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனாலும் தேவன் வாக்குத்தத்தங்களின் தேவன். அவர் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் கரம் பிடித்து தன்னுடைய வாக்கை அப்படியே நிறைவேற்றுகிறார். அவர் உண்மை உள்ள தேவன். மனுஷன் பொய் சொல்லலாம், ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை, அவர் உண்மை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியால் தன்னுடைய வாக்கை அவர் நினைவு கூர்ந்து நம்மை நடத்துகிறதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, இந்த நல்ல எண்ணங்களோடு நாம் தொடர்ந்து இந்த பாடலை பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். தமது சிறகால் என்னை மூடி காத்து நடத்துவார். தமது சிறகால் என்னை மூடி காத்து நடத்துவார். அவரது வசனம் ஆவியின் பட்டயம் எனது கேடகம். அவரது வசனம் ஆவியின் பட்டயம் எனது கேடகம். அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். வழிகளில் எல்லாம் என்னை காக்க தூதர்கள் எனக்குண்டு. வழிகளில் எல்லாம் என்னை காக்க தூதர்கள் எனக்குண்டு. பாதம் கல்லில் மோதாமல் காத்து என்னை நடத்துவார். பாதம் கல்லில் மோதாமல் காத்து கரங்களில் ஏந்துவார். அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும் நடந்தே செல்லுவேன். சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும் நடந்தே செல்லுவேன். சாத்தானின் சகல வலிமையை வெல்ல அதிகாரம் எனக்குண்டு. சாத்தானின் சகல வலிமையை வெல்ல அதிகாரம் எனக்குண்டு. அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா.
அன்பின் ஆண்டவரே, உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா. தகப்பனே, இந்த அருமையான வேளையிலே கர்த்தாவே, நீர் ஆண்டவரை இரவின் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் நீ பயப்படாது இருப்பாய் என்ற வசனத்தின்படி ஆண்டவரே, பொல்லாங்கு உனக்கு நேரிடாது, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்று சொன்ன வசனத்தின்படி ஆண்டவரே, எல்லா தீமைக்கும் ஆண்டவரே, சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும் ஆண்டவரே நீ நடந்து செல்வா என்ற வசனத்தின்படி ஆண்டவரே, அப்பா தகப்பனே, நீர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீர் எங்கள் கோட்டையாக இருக்கிறீர், நீர் எங்களுக்கு அரணாக இருக்கிறீர், நீர் எங்களுக்காக யுத்தம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். அதற்காக உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற பாதுகாப்புக்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே. அப்பா தகப்பனே, எங்களை வாலாக்காமல் தலையாக்குவேன், கீழாக்காமல் மேலாக்குவேன் என்று சொன்ன நம்முடைய வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே, நீர் எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்துகிற தேவன் ஆண்டவரே, எங்களை கரம் பிடித்து நடத்துகிற தேவன் ஆண்டவரே. உம்மை நம்பின பிள்ளைகளை நீ ஒருபோதும் கைவிடுவது இல்லை தகப்பனே. அப்பா பயப்படாதே, நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொன்ன வசனத்தின்படி ஆண்டவரே, எங்களுக்கு துணையாக அரணாக கோட்டையாக நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, உலகத்தில் இருப்பவனை காட்டிலும் எங்களுக்குள் இருக்கிறவர் நீர் பெரியவராக இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே. ஆண்டவரே, நாங்கள் வேதத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே. ஆண்டவர் ஏசாயா நூலிலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். 49வது அதிகாரத்திலே 15வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். ஸ்ரீயானவள் தன் பிள்ளை, தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அநேக வேளையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரியமானவர்களே, நம்ம அநேக காரியங்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருப்போம். ஆனால் அது உடனடியாக நிறைவேறாமல் போகும்போது நமக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம். இந்த சந்தேகத்தை விதைப்பதே சாத்தான் தான். சோ நாம் நினைப்போம், என்ன இவ்வளவு நாம் ஜெபிக்கிறோம், இவ்வளவு நாட்களாய் நாம் ஜெபிக்கிறோம், கர்த்தர் என்னை மறந்து விட்டாரா, அவர் என்னை கைவிட்டு விட்டாரா, அவரிடத்துல என் ஜெபங்கள் போகிறதா, இப்படியெல்லாம் பலவிதமான கேள்விகள் நம் உள்ளத்திலே எழும்பும் பிரியமானவர்களே. ஆனால் வேதத்திலே நாம் வாசித்தபடியே ஆண்டவர் நம்மை மறப்பதே இல்லை. ஏனெனில் வேதம் சொல்லுகிறது, நான் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மனிதர்கள் நம்மை மறந்து விடலாம், மனிதர்கள் நம்மை கைவிடலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், ஆனால் தேவன் மாறுவதே இல்லை, அவருடைய வார்த்தைகள் மாறுவதே இல்லை. இந்த உலகம் முழுவதும் ஆண்டவரே, உலகம் எல்லாமே மாறி போனாலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை மாறவே மாறாது பிரியமானவர்களே. நாம் இந்த நல்ல எண்ணங்களோடு நாம் ஆண்டவரை துதித்து அவருக்கு நன்றி செலுத்தி இந்த அடுத்த பாடலை நாம் பாடுவோம். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா, நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. எபினேச நீதானையா, இதுவரை உதவி நீரே. எபினேச நீதானையா, இதுவரை உதவி நீரே. எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே. எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே. எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன்.
நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா, மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா, பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா, சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன், என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே. சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன், என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லை. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லை. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தத்தம் செய்தவர் நீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா துதிக்கிறோம் ஐயா, துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. அப்பா எங்களுக்காக வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு பரிந்து பேசுகிற ஆவியானவரே, உம்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் அப்பா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். தடைகளை உடைப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் எங்களை தூக்கி எடுக்கிறவரே உம்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் அப்பா. பலவீன நேரத்துல எங்களுக்கு பலனாக இருந்தவரே உம்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் அப்பா. சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல, கர்த்தாவே நீரே என் பலன், நீரே என் பலன் ஆண்டவரே. சகோதரிகளை, நீங்கள் கூட அநேக நேரத்திலே நாம் சொல்லலாம், நான் இவ்வளவாய் பலவீனமாய் இருக்கிறேனே, இந்த வியாதி என்னை வருத்துகிறது என்று சொல்லி நாம் அநேக வேளையிலே கவலைப்பட்டு நாம் கண்ணீரோடு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே செய்த காரியங்களுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லும் போது, நாம் ஜெபிக்கிற காரியத்திலும் கர்த்தர் அற்புதம் செய்வார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்க்கையிலே கடந்த காலங்களில நீர் எவ்வளவு நன்மைகளை செய்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. 1000 நாவுகள் இருந்தாலும் போதாத ஆண்டவரே, நீ செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஆண்டவரே. அப்பா உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா, துதிக்கிறோம் 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 தகப்பனே. உம்முடைய கிருபைகள் ஏராளம் ஆண்டவரே. அப்பா காலைதோறும் உம்முடைய கிருபை புதிதாய் இருக்கிறது. உம்முடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை என்று நாங்கள் வாசிக்கிறபடி ஆண்டவரே, நீர் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறவர் ஆண்டவரே. அப்பா ஜெபத்தை தள்ளாதவர் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நாளும் நீர் எங்களை கரம் பிடித்து நடத்துகிறீர் ஆண்டவரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் இனி அவ்வளவுதான், எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைக்கும் போது கர்த்தர் ஆண்டவரே உம்முடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை என்று சொன்னபடியே எங்களை ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய பிள்ளைகளை நீ பாதுகாத்து வருகிறீர் ஆண்டவரே. கரம் பிடித்து நடத்துகிறீர் ஆண்டவரே, தூக்கி எடுக்கிறீர் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நீங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் நாங்கள் நன்றி சொன்னாலும் போதாத ஆண்டவரே. உமக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா, நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இப்போது கூட நாம் எல்லாரும் ஒரு மனதோடு ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். அந்த பாடலை பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ஆண்டவர் நம்முடைய நன்றி பலிகளிலே அவர் பிரியமாய் இருக்கிறார். அவரை ஆராதிக்கும் போது நாம் பரிசுத்த
உள்ளத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டும். பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று தூதர்கள் தங்கள் செட்டைகளினால் தங்கள் முகத்தை மூடி தங்கள் கால்களை மூடி அவர்கள் ஆராதிக்கிறார்கள். நாமும் கூட பயபக்தியோடு ஆண்டவரை ஆராதிப்போமா? ஆண்டவரை தொழுது கொள்வோமா? ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை முழுமையாக அர்ப்பணிப்போம். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்து, ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுங்கப்பா, நீர் என்னை வழி நடத்துங்கப்பா, ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த அவருடைய கிருபை நம்மேல் கடந்து வரும். பிரியமானவர்களே, அநேகருடைய ஸ்தோத்திர பலிகளினாலே கிருபை பெருகும் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அல்லவா? நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரத்தோடு ஆண்டவரை பணிந்து கொள்ளும் போது, அவரை தொழுது கொள்ளும் போது அவருக்கு சமீபமாய் நாம் இருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, இந்த நல்ல எண்ணங்களோடு நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்து ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். அந்த வேளையிலே நாம் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவனமே சுவை பணிந்தே தொழுகுவோம். பரிசுத்த தேவனமே சுவை பணிந்தே தொழுகுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். உன்னத தேவன் நீரே, ஞானம் நிறைந்தவரே, உன்னத தேவன் நீரே, ஞானம் நிறைந்தவரே, முழங்கால் யாவுமே பாரில் முடங்கிடுதே. உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே, என்றும் தொழுதிடுவோம். உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே, என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். ஒருவரும் சேரா ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, ஒருவரும் சேரா ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, ஒளியினை தந்துமே இதயத்தில் வாசம் செய்யும். ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே, என்றும் தொழுதிடுவோம். ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே, என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவன் நீரே, பாதம் பணிந்திடுவோம். பரிசுத்த தேவன் நீரே, பாதம் பணிந்திடுவோம். கழுவியே நிறுத்தி நீரே, சத்திய தேவன் நீரே, கனமகிமை செலுத்தியே நாம் என்றும் தொழுதிடுவோம். கனமகிமை செலுத்தியே நாம் என்றும் தொழுதிடுவோம். அல்லேலூயா தேவனுக்கே, அல்லேலூயா கர்த்தருக்கே, அல்லேலூயா பரிசுத்தர்க்கே, அல்லேலூயா ராஜனுக்கே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. ஆண்டவரே அற்புதங்களை செய்கிறவரே உமக்கு நன்றி, மகிமைக்கு பாத்திரரே உமக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிறோம், விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே உமக்கு நன்றி, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். பரிசுத்தர் 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 என்று போற்றப்படத்தக்கவரே, ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம்
வாசம் பண்ணுகிறவரே, மகா பரிசுத்தரே, ஹalleluya. உமக்கு நன்றி, 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 நன்றி. பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் தகப்பனே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் தகப்பனே. ஹalleluya, ஹalleluya. உம்மை துதிக்கிறோம். வானமும் பூமியும் கொள்ளாத மகிமை உடையவரே, ஹalleluya. உமக்கு நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, இத்தனை நேரமாக உம்மை துதிக்க, உமக்கு நன்றி செலுத்த, உம்மை ஆராதிக்க கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல ஸ்லாக்கியங்களுக்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே. அப்பா, எங்களையும் கர்த்தர் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கும்படியாக, ஆண்டவரே சர்வ வல்லவரை துதிக்கும்படியாக, ஆண்டவரே சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்த தேவாதி தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக எங்களையும் நினைவு கொண்டீரே, எங்களையும் அழைத்திருக்கிறீரே. உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, அந்த வேளை முழுவதை நீர் பொறுப்படுத்திக் கொண்டீரே, அதற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நீங்க தொடர்ந்து பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே, உமது நாம மகிமைப்படுவதாக தகப்பனே. ஆண்டவரே, துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கே ஏறெடுக்கிறோம். எங்கள் துதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் பரமபிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். Praise Lord. தேங்க்யூ ஜீசஸ். நன்றி ஆண்டவரே. இதோ இந்த மாலை பொழுதுக்காக நன்றி செலுத்துறேனப்பா. அன்பின் ஆண்டவரே, இதோ நீர் என்னோடு இருக்கிறீர். இந்த வேலையில ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிற இந்த கிஃப்ட் ஆஃப் இமேஜினேஷன், அதை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். இந்த திறனை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறீர். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த செய்தியை நான் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நீரே இங்கிருந்து இந்த செய்தியை இதோ எங்கள் இதயத்தில் அது பதியமாறும், இதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுமாறும், எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த கற்பனை திறனை, இந்த இமேஜினேஷனை வைத்து உமது வார்த்தையை கொண்டு எப்படி நாங்கள் வாழ்வில் வெற்றி பெறலாம், நீர் கொடுத்த அனைத்தையும் நாங்கள் எப்படி வாழ்க்கையில் காணலாம் என்பதை கற்றுக் கொடுக்கிறீர். ஆவியானவரே, என்னோடு இருந்து நான் பேசும்பொழுது என் வாயில் வார்த்தைகளை வைத்து என் எண்ணங்களை கோர்த்து கொடுத்து நீரே பேசுவீராக என் மூலமாக. இயேசு நாமத்திலே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன். பிரைஸ் காட். பவர் ஆஃப் இமேஜினேஷன். ஆண்டவர் நமக்கு இதை ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்திருக்கார். இமேஜினேஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது நம்மளுடைய கற்பனை திறனாக இருக்கிறது. கற்பனை திறன் தான் இமேஜினேஷன். அப்போ இதுல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஆண்டவர் எந்த இமேஜினேஷன் பவரை நமக்கு கொடுத்திருக்கா அப்படின்னா, அந்த இமேஜினேஷன் என்ன அப்படின்றது பார்க்கணும். இமேஜினேஷன் இஸ் தி எபிலிட்டி டு see what we cannot see. Imagination is the ability, அது ஒரு திறன், to see what we cannot see. It is an ability to see with our mind what we cannot see naturally. But this imagination will work based on the information that we feed. இது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்க ஒரு பவர்ஃபுல்லான கிஃப்டா இருக்கு. இந்த கிஃப்ட் எப்படி இருக்குனாக்கா, இதை கற்பனை திறன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியல, நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாத காரியங்களை நம்ம மனதால பார்க்கிறோம். அப்படி ஒரு வல்லமை. கண்ணால பார்க்க முடியாத நம்ம மனதால பார்க்கிறோம். இந்த திறன், இந்த இமேஜினேஷன் பவர் எதற்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம போடுறோமோ அதற்கேற்பதான் நம்ம சிந்திச்சு அதற்கேற்பதான் நம்ம அதை கற்பனை பண்ணுவோம். ஆனா ஆண்டவர் இந்த இமேஜினேஷன் கொடுப்பதற்கான முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அவருடைய வார்த்தை, அவர் கொடுத்திருக்க வாக்குறுதி, அந்த வார்த்தையை நம்ம பெற்றுக்கொண்டு அந்த வாக்குறுதியின் நிமித்தமாக நம்ம அதை இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கொடுத்திருக்காரு. பிரைஸ் காட். அப்ப நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த இமேஜினேஷன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இங்க இந்த வசனம் சொல்லுது, where there is no vision the people perish, but he that keepeth the law happy is he. Where there is no vision. விஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன, அது மறுபடியும் அது இமேஜினேஷன் தான் குறிக்குது. நமக்கு எந்த காரியத்தை குறித்துமே நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணுவோம், அதை கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம். அதுதான் வேர் there's no vision. நமக்கு அதை குறித்து எந்த ஒரு விஷனும் இல்லை, நமக்கு அதை குறித்து ஒரு இமேஜினேஷன் இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம அதனால வெற்றி பெற முடியாது. பீப்புள் வில் பெரிஷ் அப்படின்னு தான் அந்த வசனமே சொல்லுது. அப்படின்னா நமக்கு அந்த கற்பனை தேவை, நமக்கு அந்த இமேஜினேஷன் தேவை, அந்த விஷன் தேவை அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரி, இதை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நம்ம வீடு கட்ட போறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு என்ன தேவை, ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் தேவை. அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வரைபடம் அதை எடுத்து நம்ம அதுல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா,
எந்த இடத்துல வந்து கிச்சன் இருக்கணும், எந்த இடத்துல பெட்ரூம் இருக்கணும், எந்த இடத்துல ஹால் இருக்கணும், எங்க கராஜ் இருக்கணும், எங்க ரூம்ஸ் இருக்கணும், இது எல்லாமே முன்பகுதி, பின்பகுதி, சுற்றுப்புறம் எல்லாத்தையும் அந்த காம்பவுண்ட் வால் எடுக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம கையில வச்சுட்டு அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை வச்சு பார்க்குறோம். அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் நமக்கு முன்பாக இருக்கு. அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை பார்க்கும்போது வீடு நமக்கு முன்பாக இருக்கா? இல்ல. அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் நமக்கு எதை சொல்லுது? நான் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு கற்பனையில அந்த வீட்டை, அந்த ரூம்ஸ அது எப்படி இருக்கணும்ன்றத நான் கற்பனையில பார்க்கிறேன். ஆனா என் கண் முன்பாக இருக்க ப்ளூ பிரிண்ட் வெறும் ஒரு வரைபடமா தான் இருக்கு. கட்டணமா இல்ல, பார்க்க முடியல. இதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம வந்து நம்ம நம்ம கற்பனை பண்றதுக்காக ஆண்டவர் கொடுத்திருக்க திறன் எப்படின்னா, இந்த நான் சொல்ற அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் தான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்க வாக்குறுதி, அவருடைய வார்த்தைகள். அந்த வார்த்தைகளை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நமக்கு காண முடியல. எப்படி என்னோட ப்ளூ பிரிண்ட்ல வந்து எனக்கு வீட்டை பார்க்க முடியல, ஆனா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கு. அதே போலதான் ஆண்டோடைய வார்த்தை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வார்த்தையோட அதோட செயல்பாடு, அதோட பிசிக்கலா நான் பார்க்க முடியல, எனக்கு தேவையானதை நான் பார்க்க முடியல. ஆனா இட் இஸ் இன் த ரிட்டன் வேர்ட் ஆஃப் காட். ஆண்டோடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தையில எனக்கு தேவையானது என்னவோ அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவருடைய வாக்குறுதி அனைத்துமே, அவரோட ப்ராமிசஸ் அனைத்துமே நமக்காக தான். அவருடைய கிருபை அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது, நமக்கு செய்து முடித்ததை நமக்கு வாக்குறுதியாக கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப நான் அந்த வாக்குறுதியை எடுத்து பார்க்கும்போது நான் என்ன பார்க்கணும்? கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும். ஆண்டோடைய வார்த்தையை கொண்டு கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும். எனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும். எப்படி அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்ல நான் அந்த வீட்டை கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும், அது போல நான் ஆண்டோடைய வார்த்தையை வச்சு கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம எதை செஞ்சாலுமே ஒரு கற்பனா சக்தியோடு தான் செய்யறோம். ஏன்னாக்கா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும், ஒரு சர்ச்சுக்கே போறோம், இல்ல மார்க்கெட் போறோம், இல்ல யாரோ ஒரு பார்ட்டிக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க போறோம் அப்படின்னா கூட அதை நம்ம முதல்ல கற்பனையில பார்த்துருவோம். நீங்களே உங்களை டெஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம அதை முதல்ல கற்பனையில பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அந்த செயல்படுறது இருக்கும். இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து நான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறேன். இது எதற்குனாக்கா நமக்கு எவ்வளவு கற்பனை சக்தி இருக்கு, நம்ம எவ்வளவு கற்பனை நமக்குள்ள கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்றத காமிக்கிறக்கா. இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறேன். உங்க வீட்டுல எத்தனை விண்டோஸ் இருக்கு, எத்தனை ஜன்னல் இருக்கு? உங்களால டக்குன்னு நம்பரா சொல்ல முடியாது. எங்க வீட்டுல 7 ஜன்னல் இருக்கு, 10 ஜன்னல் இருக்கு, உங்களால சொல்ல முடியாது. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? நான் கேட்ட உடனே இப்ப நான் கேட்கும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க? உங்க மனதால போய் அந்த கற்பனையில போய் பாக்குறீங்க எத்தனை ஜன்னல் இருக்கு அப்படின்னு. பாருங்க, இந்த கற்பனை நம்ம வாழ்வோடு எப்படி இணைந்திருக்கு, ஆண்டவர் எதற்காக கொடுத்திருக்கான்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ளும். இதே போல இப்ப நான் வந்து ஒரு இதெல்லாம் நான் எதற்கு சொல்றேன்னாக்கா, கற்பனை நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன். இப்ப நான் ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட வந்து வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்றேன். நான் வாழைப்பழம் சொன்னா உங்களுக்கு அது எழுத்தா தெரிஞ்சுது. அதாவது பனானா அப்படின்னு சொன்னா BANA அப்படி தெரியாது. உங்களுக்கு நான் வாழைப்பழம் சொன்னா உங்க கண்களுக்கு முன்பாக உங்க மனதில் நீங்க எதை பார்த்துட்டீங்க? வாழைப்பழத்தை பார்த்துட்டீங்க. நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய நாய் அப்படின்னா நீங்க DOGன்னு பார்க்க மாட்டீங்க, நாயை தான் பார்ப்பீங்க. இப்ப நான் அதோட கலர் கருப்பு நாய் அப்படின்னா கலர்ல தெரியும் இல்லையா? அப்போ நான் பேசுற வார்த்தைகள் அது உங்களுக்கு ஒரு பிக்சராக தான் வருது. அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து அந்த இமேஜினேஷனோட தான் நம்ம வந்து அதை எல்லாமே இமேஜினேஷன் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது தெரியும். இப்போ இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும். நான் எதை வந்து நான் இமேஜின் பண்றேன்னா, நான் எதை குறித்து எப்படி என்ன செய்தியை நான் எனக்குள்ள போட்டுக்கிறனோ, என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் எனக்கு கொடுக்கணும், அதை வைத்து தான் நான் இமேஜின் பண்ணுவேன். இப்போ இஃப் யூ ஃபீட் நெகட்டிவ் யூ வில் இமேஜின் நெகட்டிவ்லி. நான் நெகட்டிவான விஷயங்கள் எனக்குள்ள போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? அந்த தவறான கற்பனைக்குள்ளதான் நான் போயிட்டு இருப்பேன். அந்த தவறான கற்பனை எனக்கு ஒருவேளை ஏதோ ஒரு டாக்டர் ரிப்போர்ட்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு தவறான செய்தியோ நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த செய்தியை குறித்த நம்ம கற்பனை பண்ணுவோம். எப்படி கற்பனை பண்ணுவோம்னா, எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த செய்தி நம்மளை வந்து ஒரு தீமைக்குள்ளாக்குமோ, எந்த அளவுக்கு அதை அழிவுக்குள்ளாக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கற்பனை பண்ணுவோம். நம்ம எல்லாருமே நெகட்டிவா கற்பனை பண்றத ரொம்பவே நம்ம வந்து டேலண்டட். ஆனா ஆண்டவர் அதை நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கல. ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கலன்னா, அவருடைய வார்த்தையை வைத்து நம்ம கற்பனை பண்ணணும் அப்படின்றதான். அதனால நான் ஃபீட் பண்றேன், நான் நெகட்டிவா நான் வந்து நினைத்தால் அது நெகட்டிவாக தான் போகும். இங்க பாருங்களேன், இந்த வசனம் பாருங்க, அடுத்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. மண்ணுலகில் மனிதர் செய்யும் தீமை பெருகுவதையும் அவர்களின் இதய சிந்தனைகள் எல்லாம் நாள் முழுவதும் தீமையையே உருவாக்குவதையும் ஆண்டவர் கண்டார். அப்போ தீமையா நான் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சேன்னா அது எனக்கு தீமையாக தான் வந்து நடக்கும். யோபு
யோபு புத்தகத்துல நம்ம பாக்குறோம். யோபு குறித்து பார்க்கும் பொழுது யோபு என்ன பண்ணுவான், அவனோட 7 மகன்கள் 3 பெண்கள், பிள்ளைகள் 10 பிள்ளைகள். இந்த 10 பிள்ளைகளும் களியாட்டங்கள், அதாவது அவங்க வந்து தே ஃபீஸ்ட் டுகெதர், நல்லா அவங்க சாப்பிட்டு உண்டு குடித்து மகிழ்ந்து அவங்க இருக்கும் பொழுது யோபோட மனதுல என்ன வருமா, ஐயோ நம்ம பிள்ளைங்க வந்து பாவம் செஞ்சுட்டு ஐயோ அவங்க வந்து கடவுளுக்கு எதிராக செஞ்சிருவாங்களோ, அப்ப இவங்களுக்கு தண்டனை வந்துருமோ, இவங்க அழிஞ்சு போயிடுவாங்களோ, இவங்களுக்கு ஏதாவது தீமை நடந்துருமோ, அவனுடைய கற்பனை முழுக்க அவர்களுக்கு தீமை நடந்துரும், அவங்களுக்கு கெடுதல் நடந்துரும் அப்படின்றத கற்பனை பண்ண. இதுதான் வாட் யூ ஃபீட் நெகட்டிவ்லி யூ வில் திங்க் நெகட்டிவ்லி அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ எல்லாமே அவன் நெகட்டிவாவே பார்த்துட்டு இருக்கான். இது போல நடந்துரும், இது போல யோபு போல இன்றைக்கும் எவ்வளவு பேர் வந்து எத்தனையோ காரியங்கள் வந்து இப்படி நடந்துருமா, எல்லாம் தீமையானதையே கற்பனை பண்ணுவாங்க. அந்த தீமையானதை நான் இமேஜின் பண்ணும்போது, கற்பனை பண்ணும்போது இட் கிவ்ஸ் மீ ஃபியர். அந்த ஃபியர் என்ன பண்ணுது, அந்த இமேஜினேஷன் பலப்படுத்துது. அதனாலதான் யோபுவே தன் வாயால சொல்றான், ஏனெனில் நான் அஞ்சியது எதுவோ அதுவே எனக்கு நேர்ந்தது, திகிலுற்றது எதுவோ அதுவே என் மேல் விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதை நம்ம வந்து பார்க்கணும். இப்போ நான் நெகட்டிவா நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது நெகட்டிவா தான் அது முடியும். இப்போ இதெல்லாம் நான் காமிச்ச இந்த உதாரணங்கள் எப்படி நம்ம நெகட்டிவா சிந்திக்க கூடாது அப்படின்றத குறித்து இருக்கு. அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ மஸ்ட் ஃபீட் த வேர்ட் ஆஃப் காட். அப்போ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அதை இமேஜின் பண்ணவும் தெரியணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் வாட் ஐ ஃபீட் மை மைண்ட் வித். இப்போ யோபு பத்தி சொன்னேன், பயத்தினால் நடந்ததை பத்தி சொன்னேன். இங்க ஒரு இன்சிடென்ட் பார்க்கலாம். இதுவுமே வந்து அந்த இமேஜினேஷன் பவர் எப்படிப்பட்டது, இந்த இமேஜினேஷன் பவர் வந்து அவங்க வந்து எப்படி அதை வந்து தீவினைக்கு யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி தீயதாக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத குறித்து நம்ம வந்து இங்க பார்ப்போம். இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அங்கு இந்த உலக மக்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாம் ஒரே மொழி பேசுகிறாங்க. இந்த மக்கள் வந்து ஒரே மொழியை பேசுறாங்க. அவங்க வந்து அந்த ஒரு மொழி பேசுவதோட மட்டும் இல்லாம ஒரே கற்பனை கொண்டவர்களா இருக்காங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம போய் லெட்டஸ் அண்ட் தே செட், இந்த மக்கள் ஒருமித்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, தே செட் கோ லெட்டஸ் கோ பில்ட் அஸ் a city and a tower whose top may reach unto heaven. அதாவது ஒரு பெரிய வானளாவிய ஒரு கோட்டையை கட்டலாம். அதை நம்ம அதை கட்டி நம்ம கோபுரம் கொண்ட ஒரு நகரை கட்டலாம். அதை நமக்காக கட்டி நமது பேரை நிலைநாட்டும் அப்படின்னாங்க. ஆண்டவர் கற்பனையை கொடுத்தாரு. இந்த கற்பனை இந்த மக்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, அந்த தீமை நிறைந்ததாக இருக்குது. என்னன்னா, ஆண்டவரை எங்க முன்னிறுத்தல, ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தல, அவர்கள் செல்ஃபிஷாக தங்களை குறித்து நினைத்தவர்களாக அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நமக்காக ஒரு நகரை கட்டி பின் வாருங்கள் உலகம் முழுவதும் நாம் சிதறண்டு போகாதபடி வானளாவிய கோபுரம் கொண்ட நகர் ஒன்றை நமக்காக கட்டி எழுப்பி நமது பேரை நிலைநாட்டுவோம். அவங்க பேரை நிலைநாட்டுறாங்களாம். யாரு? இந்த மக்கள். அப்ப இவங்களோட சிந்தனை இந்த இடத்துல வந்து நான் அடுத்த வசனம் காமிக்கிறேன். ஆண்டவர் வந்து கீழே வந்து பார்க்க வருவார். அப்ப அவர் சொல்றது அதை 6வது வசனத்துல போட்டிருக்கேன், காமிக்கிறேன். அப்ப ஆண்டவரே என்ன சொல்றாங்க, இப்படிப்பட்ட இமேஜினேஷன், அந்த இமேஜினேஷனை மாற்ற முடியாது. என்ன சொல்ல வரேன்னா, when you imagine it is so powerful. அப்படிப்பட்ட கிஃப்டை தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. a powerful imagination அதை கொடுத்திருக்காரு. we have to think, use it in the proper way, சரியான வழியில அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு, அதற்காக தான் அவங்க கொடுத்திருக்காரு. ஆனா இந்த மக்கள் என்ன பண்றாங்க, தங்களை வந்து முன்னிறுத்தி தங்களுக்கு ஏற்றதாக அவங்க வந்து தங்களை உயர்த்தி கொள்றதுக்காக, அவங்க பேருக்காகவும் அவங்க பேரு முன்னிறுத்துறதுக்காகவும் அவங்க எல்லாரும் சிதறண்டு போகாம அவங்க இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக செய்யறாங்க. இப்போ கடவுள் வந்து பாக்குறாரு, அவர் சொல்றாரு, இதோ மக்கள் ஒன்றாக இருக்கின்றனர், அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே மொழி பேசுகின்றனர், அவர்கள் செய்யவிருப்பதன் தொடக்கமே இது, அவர்கள் திட்டமிட்டு செய்யவிருப்பது எதையும் இனி தடுத்து நிறுத்த முடியாது அப்படின்னா, அவங்களோட கற்பனா சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதை வந்து அவங்க தடுத்து நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு அந்த பவர்ஃபுல் திங்கிங் அவன் நினைச்சிருக்காங்க. ஆனா கடவுள் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு, இந்த பாபேல் கோபுரத்தை கட்டுற இடத்துல அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் தானே அந்த கற்பனை திறனை கொடுத்தாரு, அப்புறம் அவரையே அதை மாற்றி விடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும். ஆனா அது அவருடைய திட்டம் இல்ல. அவருடைய திட்டம் என்ன, இவர்கள் நம்ம இந்த உலகத்துல பிறக்கும் போதே நம்ம பாவத்தோட தான் பிறக்கணும். அந்த பாவத்தோட நம்ம பரலோகம் போக முடியாது. எப்படி நம்ம பரலோகம் போக முடியும், நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்படணும். நம்ம பாவம் அற்று தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நம்ம பரலோகம் போக முடியும். அவர் அதற்கான மீட்பின் திட்டத்தை வச்சிருக்காரு. ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க ஒரு கோபுரத்தை கட்டி நாங்க வந்து
பரலோகத்துக்கே நாங்க போவோம், நாங்க வழி வைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா, இந்த இடத்துல இவங்க இதை செயல்படுத்துனாங்கன்னா பாவத்தோட அவங்க போக முடியாத ஒரு காரியம். இரண்டாவதாக அவங்கள முன்னிலைப்படுத்துறாங்க. அங்க என்ன இருக்குது? அங்க ப்ரைடு இருக்கு. இந்த ப்ரைடு எங்க இருந்து வந்தது? சாத்தான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அந்த ப்ரைடு இருக்கு. அப்போ அவர்களை அவர் மாற்றி அமைக்கிறார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இவர்கள் ஒருவர் ஒருவர் பேச்சை புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி அவங்க மொழியில குழப்பத்தை உண்டாக்கி அவர்களை உலகெங்கும் சிதறண்டு போக செய்தார். இது எதனால நடந்தது? கடவுளுக்கு எதிரான ஒன்றை செய்தார்கள். கடவுளுக்கு எதிராக அவங்க அந்த கற்பனையை உருவாக்கி கடவுளுக்கு எதிராக, அப்படின்னா கடவுளே எனக்கு வேணாம், அவர்களுக்கு கடவுளாக மாறாக்க முயற்சித்தாங்க. அதனால என்ன ஆகுது? ஆண்டவர் அவங்கள சிதறண்டு போக வைத்தார். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இப்படிப்பட்ட இமேஜினேஷன் நமக்கு உதவாத ஒரு இமேஜினேஷனா இருக்கு. இப்படிப்பட்ட இமேஜினேஷன் அழிவுக்குரியதா இருக்கு. இது கடவுளுக்கு விரும்பத்தக்கதாக இல்ல. சரி, இப்போ நான் காமிச்சிட்டு வந்தது எல்லாமே நெகட்டிவானதா சொல்லிட்டு வந்தேன். இப்போ நமக்கு அதே விவிலியத்துல இருந்து நம்ம இன்னொரு பகுதி பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னாக்கா, ஆபிரகாமை குறித்து பார்க்கிறோம். இது இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? நம்மள கற்பனா சக்தினால நமக்கு ஆண்டவர் எதை கொடுத்திருக்காரு, எதை எதிர்பார்க்கிறாரு, எதை விரும்புகிறாரு, அதை செய்யும்படிக்காக, இதை செய்யும்படிக்காக அவர் ஆபிரகாம் அப்படின்னு நாங்க கொடுத்திருக்கேன். ஆபிரகாமுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். இதை செய்யும்படியா அவர் அந்த கற்பனையை கொடுத்துட்டு அவர் சும்மா இருக்கல, அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஆபிரகாமுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். நமக்கு தெரியும் ஆபிரகாம் பிள்ளை இல்லாதவனா இருக்கான். எப்படி ஆபிரகாம் தன்னை பார்த்தான்? தன்னை அவன் குறித்து பார்க்கும்போது நான் பிள்ளை இல்லாதவன் தான் பார்த்தேன். ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? அவனுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். எப்படிப்பட்ட வாக்கு பாருங்களேன். ஆண்டவர் தொடக்க நூல் 13:14 சொல்றாரு, உன் வழி மரபினரை பூவுலகின் மண்ணை போல பெருக செய்வேன். ஆகவே பூவுலகின் மணலை ஒருவன் எண்ண முடியுமானால் உன் வழி மரபினரை அவன் எண்ணலாம். அப்படின்னா நீ பிள்ளை இல்லாதவனா நீ உன்னை பாக்குற, ஆனா உனக்கு நான் ஒரு வழி மரபினரை நான் உருவாக்குவேன். எப்படி? பூ உலகின் மண்ணை போல. இப்போ ஆண்டவர் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறான்னா, ஆபிரகாம் நடந்து போகும்போது, ஆபிரகாம் இல்லைங்க, ஆபிராம்ன்ற பேர்ல தான் இப்ப இருக்கு. ஆபிராம் நடந்து போகும்போது ஆபிராமோட கால்ல மணல் துகள்கள் அவன் இரிட்டேட் பண்ணும்போது, அந்த ஒவ்வொரு துகளும் இரிட்டேட் பண்ணும்போது அவருக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு ஞாபகம் வரும். உன் வழி மரபினரை பூவலின் மண்ணை போல பெருக செய்வேன். அப்போ அவர் நடக்க நடக்க அந்த மணல்கள் அவருக்கு இரிட்டேட் பண்ண ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை அவருக்கு நினைவு வரும்படிக்காக அவர் சொல்றாரு. அதே போல அதோடு அவர் நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை. அது போல அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஆபிரகாம் சொல்றாரு கடவுள்கிட்ட, எனக்கு என்னுடைய அடிமையின் மகன் தான் எனக்கு வழித்தோன்றலா இருக்க போறானா அப்படிங்கும்போது, இல்ல, இவன் உனக்கு பின் உரிமையாளன் ஆக மாட்டான், ஆனா உனக்கு பிறப்பவனே உனக்கு பின் உரிமையாளன் ஆவான் என்று ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவரோட வாக்கு கொடுக்கப்பட்டது. முதல்ல நம்ம இங்க வாக்கு சொல்றாரு. முதல்ல என்ன பாக்குறோம்? உன்னோட வழி மரபினர் மணல் போல இருப்பாங்க, துகள்களுக்கு ஈக்குவலா அவ்வளவு இருப்பாங்கன்னு சொன்னாரு. இங்க பாருங்க, இதுல பாருங்க, ஆண்டவர் ஆபிராமை வெளியே அழைத்து, அவன் இருக்கிற அந்த கூடாரத்திலிருந்து அவனை வெளியே அழைத்து வானத்தை நிமிர்ந்து பார், முடியுமானால் விண்மீன்களை எண்ணிப்பார், இவற்றை போலவே உன் வழி மரபினரும் இருப்பார் என்றார். அப்படின்னா வெளியே வானத்துல இருக்கும் நட்சத்திரங்களை பாரு, இந்த நட்சத்திரங்களை எண்ணிப்பார். முதலாவதாக கற்றுக் கொடுத்தது என்னது? அந்த மணல் துகள்கள் காலை இரிட்டேட் பண்ணும்போது, அந்த காலில் அதை தொந்தரவு பண்ணும்போது அதை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு என்னோட வழித்தோன்றர்கள் இவ்வளவு பேர் இருப்பாங்கன்றத நினைவும், அதோட நிறுத்தாம மறுபடியும் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை காமிச்சு, இந்த நட்சத்திரங்களை உன்னால எண்ண முடியுமா? அப்படி எண்ண முடிஞ்சா பாரு, இந்த வானத்துல இருக்க நட்சத்திரங்களை போல உனக்கு நான் வழித்தோன்றர்களை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது போலவே உன் வழி மரபினரும் இருப்பார். அப்போ கடவுள் ஆபிராமுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஆபிராமா தான் இருந்தார் அது வரைக்கும். ஆபிராம் 17வது அதிகாரத்துல நீங்க போனீங்கன்னா, தொடக்க நூல் 17ல போனீங்க, 5வது வசனத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் பேர் ஆபிராம் இல்ல, உன் பேர் ஆபிரஹாம். ஆபிரஹாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ எண்ணற்ற மக்கள் இனங்களுக்கு மூதாதையா இருப்ப. யூ வில் பி த ஃபாதர் ஆஃப் மெனி நேஷன்ஸ். இப்போ இவ்வளவு நாள் ஆபிராமா இருந்து தன்னை கூப்பிட்டு கொண்டு தன் பேர் என்னன்னா ஆபிராம் சொன்னாரு. இப்ப என்ன சொல்லுவாரு? நான் ஆபிரகாம் வந்திருக்கேன், நான் ஆபிரகாம் இங்க இருக்கேன். நீங்க யார்? நான் ஆபிரகாம் இங்க இருக்கேன்னு சொல்லும் போதும் மற்றும் மக்கள் அவரை பிள்ளை இல்லாதவனாக பார்த்துட்டு இருந்தவங்க, ஆபிரகாமோட வீடு பாரு அங்க இருக்கு, ஆபிரகாம் அவங்க ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லும் பொழுதும் அவங்களுக்கு என்ன கற்பனை கிடைக்கிறது, என்ன பிக்சர் கிடைக்குது? மக்களினங்களுக்கு தந்தையாக,
ஆபிரகாம்னு சொல்லும்போது நான் மக்கள் இனங்களுக்கு தந்தை. அப்போ இங்க மூன்று விதமாக கொடுத்து மூன்றிலும் ஆண்டவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா கற்றுக் கொடுக்கிறாரு. போக்கஸ மாத்தி கொடுக்கிறாரு. நீ உன்னை பிள்ளை இல்லாதவனாக பார்க்காத, இதோ நீ மக்கள் இனங்களுக்கு தந்தை, உன் வழியாக வழிமரபினர் உண்டு, உன் வழியாக தான் அவன் தான் உனக்கு உடைமையாளன் உரிமையாளன் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இல்லையா? அப்போ மணலை பார்க்க சொல்றாரு, நட்சத்திரத்தை பார்க்க சொல்றாரு, அவருடைய பேர் ஆபிராம்ன்றத மாத்தி ஆபிரகாம்னு சொல்ல. இப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்ன பார்க்கணும்? கடவுளே மனுஷனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறாரு. கடவுளே மனுஷனோட போக்கஸ மாத்த சொல்ற. உன்னுடைய இயலாமையை நீ பார்க்காத, உன்கிட்ட இல்லைன்றத பார்க்காத, நீ நான் கொடுத்திருக்க வாக்கை பாரு, நான் கொடுத்திருக்க வார்த்தையை பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது அவர் ஆபிரகாமுக்கு அன்றைக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இன்னைக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய வசனத்தை எடுத்து நான் பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி பாக்குறோம்? எனக்கு நான் நோயில இருக்கிறேன், நான் வந்து என்னை எல்லாருமே யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்றாங்க, என்னை வந்து ஒன்னத்துக்குமே உதவாதவன் சொல்றாங்க, இல்ல ஏதோ எத்தனையோ உங்களை குறித்து அவரவரை குறித்து எத்தனையோ நெகட்டிவான தாட்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஆண்டவர் இன்னைக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இல்ல அவருடைய வார்த்தையின்படி நான் நோயில இருக்கேன், ஏன் என்ன நோயாளியா நான் பார்க்கணும்? ஆபிரகாம் வயதுல முதிர்ச்சி அடைந்த வயதானவரா தான் இருக்கிறாரு. அவருடைய மனைவியோட கர்ப்பப்பை வந்து செத்ததாகத்தான் இருக்குது. ஆனா ஆபிரகாம் அந்த வார்த்தையை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நட்சத்திரத்தை பார்க்கும்போது, மணலை பார்க்கும்போது, தன்னையே பல பல நாட்டுக்கும் தந்தை, மக்கள் இனங்களுக்கு தந்தைன்னு பார்க்கும் பொழுதும் அவனுடைய பார்வை மாறியது, போக்கஸ் மாறியது. தன்னையே பல மக்கள் இனங்களுக்கு தந்தையாக பார்க்க தொடங்கினார். அந்த பார்வை, போக்கஸ், அது அந்த அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் லுக் மாறிடுச்சு. இமேஜினேஷன் இப்ப எங்க வந்துருச்சு? ஹி ஸ்டார்டிங் டு இமேஜின் ஹிம்செல்ஃப் as a father of nations. அப்போ நம்ம எப்படி பாக்குறோம்? நம்மள நோயாளியா பார்க்கணுமா? இல்ல, இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மள்ட்ட அதான் சொல்றாரு, நீ ஒண்ணு நோயாளியா பார்க்காத, நீ இன்னைக்கு எதுக்கும் உதவாத பார்க்காத, யூ குட் ஃபார் நத்திங்னு பார்க்காத, நீ எல்லாத்துமே தோல்வி அடைஞ்சவன பார்க்காத, ஐயோ எனக்கு இல்லையேன்னு பார்க்காத. எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் given to you. கொடுக்கப்பட்டிருக்கா? நான் நோயாளி இல்லைன்னு பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணும்? அவளுடைய வார்த்தையை நான் எடுத்து பார்க்கணும். அவளுடைய காயங்களாம் நான் சுகம் பெற்றிருக்கேன். 1 பேதுரு 2:24 கொடுக்கப்பட்டிருக்கேன். அவளுடைய காயங்களை, இயேசுவின் காயங்களை நான் சுகம் பெற்றிருக்கேன். நட்சத்திரத்தை பார்த்த போது அதை பார்க்கறது போல அந்த வார்த்தையை எடுத்து நான் பார்க்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை எனக்கு பேசுகிறது. அந்த வார்த்தை தான் நான் இப்ப என்னோட சுகவீனத்தை பார்க்க கூடாது, ஐம் சிக்னு பார்க்க கூடாது, ஐ ஷுட் லுக் அட் த வேர்ட். வார்த்தை என்ன சொல்லுது? நட்சத்திரத்தை பாருன்னு சொல்ற. நான் அவர் சொல்ற வார்த்தையை பார்க்கிறேன். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம். ஒவ்வொரு காரியங்களும் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்துக்கும் அந்த வசனங்களை எடுத்து வைத்து அந்த வசனங்களை நீங்க எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த வார்த்தையின்படி நம்ம இமேஜின் பண்ணணும். அதை தான் அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். இங்க பாருங்க, ஏனெனில் எண்ணற்ற மக்களினங்களுக்கு உம்மை நான் தந்தையாக்குகிறேன் என்று மறைநூலில் எழுதியுள்ளது. இதுதான் அவர் சொன்னார். உன்னை எண்ணற்ற மக்களினங்களுக்கு உம்மை நான் தந்தையாக்குகிறேன். சரி, இறந்தவர்களை வாழ்விப்பவரும் இல்லாததை தம் வார்த்தையில் இருக்க செய்பவரும் ஆகிய கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவன் முன்னிலையில் ஆபிரகாம் தந்தையானார். எப்படி ஆபிரகாம் தந்தையானாரு? அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்குறுதியை நம்பினாரு. எப்படி? அதாவது இல்லாததை தம் வார்த்தையால் இருக்க செய்பவரும். இது இம்பாசிபிள், நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொல்லப்பட்டது. இல்லாதது, அங்க அவருக்கு குழந்தை இல்ல, அவருக்கு பிள்ளை இல்லாத அவருக்கு குழந்தை உண்டுன்றாரு, வழிமரபினர் உண்டுன்றாரு. இல்லாததை தம் வார்த்தையால் அவர் கொடுத்த வாக்கினால இருக்க செய்பவருமாகிய, அப்போ இம்பாசிபிள பாசிபிளா ஆக்கக்கூடிய கடவுள் மீது அவர் நம்பிக்கை வைத்து கடவுளின் முன்பாக அவர் வந்து தந்தையானார். உன் வழி மரபினர் எண்ணற்றவராய் இருப்பர் என்றும் அவருக்கு சொல்லப்பட்டது. இக்கூற்று நிறைவேறும் என்னும் எதிர்நோக்குக்கு இடம் இல்லாதது போல் தோன்றினும் அவர் எதிர்நோக்கினார், தயங்காமல் நம்பினார். ஆகவே அவர் பல மக்கள் இனங்களுக்கு தந்தையானார். தயங்காமல் நம்பினார். ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்பினார். ஆண்டவர் எப்படி கற்பனை செய்ய சொன்னாரோ கற்பனை பண்ணினாரு. அவர் தன்னை எப்படி அழைக்க சொன்னா அப்படி அழைத்தாரு. அவர் நம்பினாரு. இம்பாசிபிள பாசிபிள் ஆக்குகிற இவர் என் ஒரே தேவன் இவர் தான் அப்படின்னு நம்பினாரு. அந்த நம்பிக்கை அவரை பல மக்கள் இனங்களுக்கு தந்தையாக்குச்சு. நம்பிக்கை இல்லாத இடத்துல நம்பிக்கை இல்ல, there is no hopeன்ற மாதிரி. இக்கூற்று நிறைவேறும் என்னும் எதிர்நோக்குக்கு, அந்த ஹோப்புக்கு இடம் இல்லாதது போல் தோன்றினும் மக்கள் என்ன சொன்னாங்க? குழந்தை இல்லாதவன் சொன்னாங்க. ஆபிரகாம் எப்படி பார்த்தாரு? குழந்தை இல்லாதவராக பார்த்தாரு. ஆனா ஆண்டோடைய வார்த்தையை எடுத்து அந்த வார்த்தையின்படி அவர் சொன்ன கூற்றின்படி அவர் கற்பனை பண்ணி பார்த்ததுனால, அதை நம்பினதுனால, இமேஜினேஷன் மட்டும் இல்ல, ஃபெய்த்ஃபுல்லா அதை நம்பினதுனால அவர் பல மக்கள் இனங்களுக்கு தந்தையானார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். How do we benefit by the power of imagination?
இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே வந்தேன். ஆபிரகாம் தன்னை எப்படி பார்த்தார் அப்படின்றத பார்த்தீங்க. மற்றவங்க அவரை எப்படி பார்த்தார் அப்படின்றத பார்க்குறீங்க. ஆனா இதுல ரொம்ப முக்கியமா கடவுள் ஆபிரகாமை எப்படி பார்த்தார்? அதனால தான் கடவுள் ஆபிரகாமை எப்படி பார்த்தார்? கடவுள் எண்ணற்ற நாடுகளுக்கு மூதாதையாராக ஆபிரகாமை பார்த்தார். ஃபாதர் ஆஃப் மெனி நேஷன்ஸா கடவுள் பார்த்தார். இதுதான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை எடுத்து விவிலியத்தை எடுத்து நீங்க பார்க்கும் பொழுது கடவுள் என்னை குறித்து என்னுடைய அது என்ன சிச்சுவேஷன் அதை குறித்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் பார்க்கிற விதம் எனக்கு இம்பாசிபிள்னு சொல்லுது, நான் பார்க்கிற விதம் எனக்கு ஹோப்லெஸ்ன்னு சொல்லுது. ஆனா ஆண்டவர் என்னை எப்படி பார்க்கறான்றது அவருடைய வார்த்தையில என்ன இருக்கு. அப்போ நான் அதை பார்க்கும் பொழுது எப்படி ஆண்டவர் வந்து ஆபிரகாம் ஃபாதர் ஆஃப் மெனி நேஷன்ஸ் பார்த்தாரோ, எப்படி வந்து அவரை சைல்ட்லெஸ் டு கவுண்ட்லெஸ்ஸா பார்த்தாரோ, அது போல நம்மளும் எல்லாம் நிறைவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை நான் கற்பனை பண்ண நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆண்டோடைய வார்த்தையை கொடுத்து நம்ம கற்பனை பண்ண நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம இதை பார்க்கும் பொழுது நட்சத்திரத்தை அவர் பார்த்தார் இல்லையா? அந்த நட்சத்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது அப்போ அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு எப்படி அவருக்கு தோன்றுச்சோ அது போல ஆண்டவரின் வார்த்தையை எடுத்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதற்கு ஏற்ப நம்மளும் அதன்படி கற்பனை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஆண்டவர் வாக்கு மாறாதவர், அவர் பொய் சொல்லாதவர், அவருடைய வார்த்தை சத்தியமானது, அது நமக்கு நிறைவேறியே தரும். அதனால்தான் every promise is to be agreed with and spoken using imagination which is a gift to us given by God. ஒவ்வொரு ப்ராமிஸை நம்ம அக்ரி பண்ணணும். ஆமா, நான் இப்படி பாக்குறேன், ஆனா ஆண்டவர் என்ன எப்படி பாக்குறாரு, அதுதான் I agree to his word. அப்போ அதை நான் வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த இமேஜினேஷன் ஆண்டவரால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த திறன், அந்த எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கிஃப்ட், அதோட பயனை நான் முழுசா அடைய முடியும். Praise God.
தலை வணங்கி தேவனை நோக்கி நாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் உங்களுடைய எல்லா விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அந்த பெரிய நம்பிக்கையோடு நாம் இப்பொழுது நாம் ஜெப விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கலாம். நம் தேவனாகிய கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு கேட்டு பதிலளிக்க வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். அன்பின் தகப்பனே, நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலுமாய் உடைய சமூகத்திலே எங்களை கூடி வர செய்தீரே, அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ராஜா, உம்மை துதிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, கேட்ட வசனங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உம்மை ஆவியோடு ஆராதனை பண்ணி உம்மை மகிமைப்படுத்துவதற்கும் உம்மை உயர்த்துவதற்கும் எங்களுக்கு தருணம் கொடுத்தீரே, அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் ஜீவன் உடைய பார்வைக்கு அருமையா இருக்கிறபடிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்கு ஜீவன் பலன் சுகம் கொடுத்து இந்த நாளிலே உம்முடைய சமூகத்தில் உட்கார வைத்திருக்கிறீரே, அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா, நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவைகள் நிச்சயமா இருக்கிறது. ஆண்டவரே, நாங்கள் காணாத ஒன்றை ஆண்டவரை கர்த்தர் எங்களுக்கு நீர் நியமித்திருக்கிற ஒன்றை ஆண்டவரை கண்கள் காணவும் இல்லை, காதுகள் கேட்கவும் இல்லை, அது இருதயத்திலே தோன்றவும் இல்லை. ஆனால் ஆவியானவரோ எங்கள் இருதயங்களில் அதை வெளிப்படுத்துகிறவரா இருக்கிறீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவர் கொடுக்கிற அந்த தரிசனங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் குறித்த உம்முடைய திட்டம் தரிசனங்களாய் வெளிப்பட்டு கொண்டு ஆண்டவரே, உம்முடைய தரிசனத்தை நீர் நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கிறபடிக்காய் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒருவேளை அந்த தரிசனத்துக்காய் காத்து கொண்டிருப்போமானால் அது தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே எங்களுக்கு ஆண்டவரே நிச்சயமாகவே ஒரு நல்ல ஒரு காரியத்தை எங்களுக்கு சொல்லி எங்களை உற்சாகப்படுத்தினீரே, அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். வேத வார்த்தைகளுக்காய், தேவ வார்த்தைகளுக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, ஆபிரகாமை போல ஆண்டவரே, நாங்கள் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவர்களை போல அழைக்கிற தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையா இருக்கிறோம். ஆண்டவரே, மரித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனிடத்தில் நாங்கள் நம்பிக்கையா இருக்கிறோம். ஆண்டவரே, சரீரம் செத்தவன் என்று எண்ணப்படும் ஒருவனாலே ஆண்டவரே பெருக்கமான நட்சத்திரம் போன்ற ஆண்டவரே ஜனக்கூட்டங்களையும் ஆண்டவரே திரளான மணலை போன ஆண்டவரே கூட்டத்தையும் ஆண்டவரை ஏற்படுத்த உம்மால் கூடும். ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்படியே இந்த நாளிலே ஆண்டவரே விசுவாச மார்க்கத்தார் யாவரும் ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவரே பிள்ளைகளா இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, அதற்காக நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். ராஜா, எங்களையும் கூட ஆண்டவரே உம்முடைய ஆதீனத்திலே என்ன திட்டத்தோடு நோக்கத்தோடு என்னுடைய தாயின் கர்ப்பத்திலே உருவாக்கினீரோ அந்த நோக்கம் திட்டம் எங்கள் வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ணமாய் செய்யப்படும்படியா நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமை ஆண்டவரே ஒருவேளை பலவீனம் உள்ளதா இருக்கலாம், ஒருவேளை நோய் காரணமா இருக்கலாம், வேற எந்த பிரச்சனையோடு நாங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் அதை பார்க்க போவதில்லை. தேவன் எங்கள் மேல் வைத்திருக்க திட்டத்தை நாங்கள் பார்த்து அதை நாங்கள் பிடித்துக் கொண்டு அதிலே நாங்கள் முன்னேறி செல்வதற்கு எந்த நாளிலே எங்களை கர்த்தர் உற்சாகப்படுத்தி கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, அதை நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடைபெற அதிலே நடைபோட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆண்டவரே, விசுவாசத்துல நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, உமக்கு சோதரம் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே அப்பா, துதிக்கிறோம். அப்பா, நீங்களை உண்மை போல எங்களை தேற்றுவதற்கு ஒருவராலும் கூடாது. தாய் தேற்றுவது போல தேற்றுகிறவர், தகப்பன் சுமப்பது போல எங்களை சுமக்கிறவர். ஆண்டவரே, நாங்கள் நன்றியோடு கூட சோதரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலுமாய் ஆண்டவரை கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிற நீ வல்லமையுள்ளவரா இருக்கிறீர். சோதரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உடைய வார்த்தை வல்லமையுள்ளது. உடைய வார்த்தை அனுப்பி நீர் சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தீர். ஆண்டவரே, அதற்காக சோதரிக்கிறோம். இல்லாதவர்களை இருக்கிறது போல அழைக்கிற தேவன், ஒன்றும் இல்லாதவரிலிருந்து சகலவற்றையும் உண்டாக்கின தேவன், பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா குறைவுகளையும் போக்கி நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா, உம்மை துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம். ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த சிறிய ஆரம்பத்தை கர்த்தர் ஒரு நாளும் நீர் அசட்டை பண்ணுவதே இல்லை. ஆண்டவரே, அநேகரை ரட்சிப்புக்குட்படுத்துகிற ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதிச்சு உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போவதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இதுல இருக்கிறதான ஒவ்வொரு பேரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்கப்பா. அட்மின்ஸ் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ்க்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டவரே ஸ்டாஃப்ஸ்க்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதுல ஆண்டவரே பேர் சொல்லி ஆண்டவரே எங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தங்களுடைய வேதனைகளை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட அன்று பலவீனங்களோடு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் இப்பொழுது எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் ஆவியானவர் தாமே அவர்களை தொட்டு சுகப்படுத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். அக்கிரமம் நீங்கி ஆண்டவரே அவருடைய நோயெல்லாம் சுகமாக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சோதரிக்கிறோம். அப்பா, அவருடைய கண்ணீரை துடைத்து நான் உனக்கு கூட இருக்கிறேன், நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று நீங்க சொல்லும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, சோதரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம்.
செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, அப்படி விசுவாசித்து பிள்ளைகள் கொடுத்திருக்கிறதான ஒவ்வொரு ஜெப விண்ணப்பங்கள் மேலும் உம்முடைய கரத்தை வைத்து நீர் ஆசீர்வதித்து அவளுக்கு பரிபூர்ண சௌக்கியத்தை கொடுத்து சாட்சியாய் நிறுத்தும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, ஹோலி கிராஸ் ஆண்டவரே, காலேஜுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சிஸ்டர்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ்க்காக, நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருத்தர் மேலும் உம்முடைய பரிபூர்ண கிருபை உண்டாயிருப்பதாக. தெய்வீக கிருபையினாலே அவர்கள் ஆண்டவரே காரியங்களை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான ஞானத்தால் நிரப்பி வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு படிக்கிற பிள்ளைகள் மேலும் உம்முடைய கரம் இருப்பதாக. ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த காலேஜ்ல படிக்கும் பொழுது தெய்வீக ஞானம் பிள்ளைகளை மூடிக்கொள்வதாக, அறிந்து கொள்ள கிருபை செய்வீராக. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா, எங்கள் நாட்டுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்திய தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்தியாவிலே இருக்கிறதான ஒவ்வொரு ஆளுகிற ஆண்டவரே, அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தர் மேலும் கிருபை இருப்பதாக. ஆண்டவரே, மக்களை ஞானமாய் செலுத்துகிறோம். நல்ல ஆட்சி அமைய கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா, உலகம் எங்கும் இருக்கிறதான போர் நடக்கிற ஒவ்வொரு இடங்களிலும் கர்த்தர் நீர் சமாதானத்தை நீர் கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்வீராக, இரக்கம் செய்வீராக, தயவு பாராட்டுவீராக. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். மாத்திரமல்ல, இந்த ஆண்டவரே இயற்கை காரியங்களுக்காக நாங்கள் வருகிறோம். அதீத வெப்பநிலை அல்லது அதீத ஆண்டவரே மழை குளிரா இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் உமது கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். காலங்கள் உம்முடைய கரங்கள் இருக்கிறது. ஆண்டவரே, நோவாவோடு நீர் உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறீங்க அப்பா. அது போல ஆண்டவரே இந்த நாள் மட்டும் நீங்க நடத்தி கொண்டு வருவீங்க ஆண்டவரே. அப்பா, சோதரம் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த அதீத வெப்பநிலையினால மக்கள் பாதிக்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தர் இறங்கி அனுக்கிரகம் செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம். மழை தேவையான இடங்களை நீர் மழை பெய்ய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர். இதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அதீத மழை ஆண்டவர் வெள்ளமாய் அடித்துக் கொண்டு போகாதபடி கர்த்தர் இரக்கமாய் உதவி செய்வீராக. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா, துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் குடும்பங்களுக்காக உம்முடைய சமூகத்துல வருகிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கர்த்தருடைய கிருபை பரிபூர்ணமாய் இருப்பதாக. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு குடும்பத்துல இருக்கிற குடும்ப தலைவர் தலைவி எல்லாரையும் கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கணவன் மனைவி மேல ஆண்டவரே ஒரு ஐக்கியம் உண்டாக இருப்பதாக. முப்புரி நூலாய் ஆவியானவர் அவருக்குள்ளே இருந்து செயல்படுவீராக. குடும்பங்களை பிரிப்பதற்கான சாத்தான் கொண்டு இருக்கிற எல்லா தந்திரமான காரியங்களும் அற்று போவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீ கிருபையா உதவி செய்யுங்கப்பா. எத்தனை குடும்பங்கள் பிரிந்திருக்கிறது ஆண்டவரே, அந்த குடும்பங்களுக்கெல்லாம் கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாய், சந்தோஷமான குடும்பங்களாய் மாற்றும்படியாக, ஏதேன் தோட்ட குடும்பமாய் மாற்றும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தர் நடுவிலே உலாவீராக. எல்லா பிரிவினைகளும் மாறும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். குடும்பங்களில் இருக்கிற ஒவ்வொரு முதியவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டியும் பசுமையுமாய் இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆம், என் கர்த்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலை ஆகிய அவரிடத்தில் அநீதியில்லை என்று விளங்க பண்ணும்படிக்கு அவர்கள் அப்படி இருப்பார்கள் என்று என்னுடைய வசனம் சொல்கிறது அப்பா. அன்றே, நீர் உத்தமராயிருந்து முதிர் வயதுல ஆண்டவரே இந்த காரியத்துல ஏந்துவேன், நான் சுமப்பேன், உன்னை தப்புவிப்பேன் என்று சொல்லி அவளை தயற்றி ஆற்றி அவளுடைய வயது நிமித்தமா அவர்களை எல்லா பலவீனங்களிலிருந்து விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. சோதரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். அது போல ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். வாலிய பிள்ளைகளையும் கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். சிறு வயதிலிருந்தே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலே நீர் நடத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அவருடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறீரே. நாங்கள் துன்பம் உண்டாக பிள்ளைகளை பெறுகிறதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறீரே. அப்படியே எங்கள் பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வாலிய பிள்ளைகளுக்காக விசேஷமாய் ஜெபிக்கிறோம். வாலிய பிராயத்திலே கர்த்தரை நினைத்து அன்றைய வழியை செவ்வைப்படுத்தி கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்க கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. இருதயத்திலே கர்த்தரை ஆண்டவரே வைராக்கியமாய் வைத்து அவருக்கென்று பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கிருபை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எத்தனை சுருக்குகள், எத்தனை கண்ணிகள் ஆண்டவரே விழத்தள்ளுவதற்கான எத்தனை ஆண்டவரே டிராப் இருக்கு ஆண்டவரே. எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே விலக்கி பிள்ளைகளை கால்களை விலக்கி பாதுகாக்கும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு கூட சோதரிக்கிறோம். அநேக பிள்ளைகள் அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்களே, மாயான காரியங்களுக்கும் போதை வஸ்துகளுக்கும் அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்களே, அவெல்லாம் கர்த்தர் விடுதலையாக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை நீரே தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் அப்பா.
அது கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் அநேக சமயங்களில் சோர்ந்து போகிறோம். உண்மைதான் ஆண்டவரே, ஆனாலும் நாங்கள் உண்மையாய் ஒத்துக்கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய பலவீனங்கள் நிமித்தம், எங்களுடைய அன்றைய மாம்ச பலவீனத்தின் நிமித்தம் நாங்கள் சோர்ந்து போகிறது உண்மைதான். ஆனாலும் உடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது. ஆண்டவரே, எங்களை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எங்களுக்கு பலன் உண்டு. அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. பலம் உள்ளவனுக்காகிலும் பலன் அற்றவனுக்காகிலும் உதவிகள் செய்கிறது உமக்கு லேசான காரியம் ஆண்டவரே. அப்படியே உடைய வார்த்தை நீர் அனுப்பி ஒவ்வொரு நீர் பலப்படுத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வார்த்தையால் இடைக்கட்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். என்னை பலத்தால் இடைக்கட்டி என் வழியை செபைப்படுத்துகிறவர் என் தேவனே என்று சொல்லி ஒவ்வொருவருமே ஆராதிக்க, துதிக்க, மகிமைப்படுத்த கர்த்த உதவி செய்வீராக. திவ்ய கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்முடைய நாம மகிமைக்காக எங்கள் ஒவ்வொரு நீர் எடுத்து பயன்படுத்துவீராக. இந்த கிருபையில கரங்களை ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே எடுக்கிறோம். உடைய வசனத்தின்படி வாழ, உமக்கு சாட்சியாயிருக்க, உம்மை போல மாறி ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமானதே செய்ய எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் போய் தள்ளுவீராக. நீரே எங்கள் தேவன். உமது நல்ல ஆவி எங்களை செம்மையான வழியில் நடத்துவாராக. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே எடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமையை பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன். On behalf of the Holy Cross Prayer Fellowship, I extend a heartfelt gratitude to each of our esteemed speakers for their valuable contributions to the prayer meeting of this evening. To begin with, I would like to thank Mrs. Shanti Arun for leading us in worship with her melodious voice and inspiring devotion. Your passion for serving the Lord through music has truly uplifted our spirits and drawn us closer to His presence. Next, I express our sincere appreciation to Mrs. Josephine Francis for delivering a powerful message that touched our hearts and challenged us to deepen our relationship with God. Ma'am, you talked about something truly remarkable, the power of imagination. Thank you for imbibing within us that imagination is a gift bestowed upon us by our Creator, a tool that allows us to envision the impossible and turn dreams into reality. Your commitment to sharing the truth of the gospel is commendable, and we are grateful for the insights you have shared with us tonight. Let us thank God for the imaginative power He has bestowed upon us. Next, I extend our gratitude to Mrs. Anita Easter for leading us in prayer and for her diligent efforts in compiling our prayer requests. Your dedication to interceding for others and your role in facilitating our praise to our Lord Jesus is truly admirable. Thank you, Mrs. Shanti Arun, Mrs. Josephine Francis, and Mrs. Anita Easter for blessing us with your talents, insights, and prayers. May God continue to use you mightily for His kingdom. In closing, I want to thank each of you for your participation in tonight's prayer meeting. Your presence and engagement have made this gathering a meaningful and spiritually enriching experience for us all.